23. Matthew chapter 13, verse 1 through 23. 마태복음 13장 1절에서 23절 말씀. 마태복음 13장 1절에서 23절 말씀 읽어드리겠습니다. 그날 예수께서 집에서 나가사 바닷가에 앉으시매 큰 무리가 그에게로 모여들거늘 예수께서 배에 올라가 앉으시고 온 무리는 해변에 서 있더니 예수께서 비유로 여러 가지를 그들에게 말씀하여 이르시되 씨를 뿌리는 자가 뿌리러 나가서 뿌릴새 더러는 길가에 떨어지며 새들이 와서 먹어버렸고 더러는 흙이 얕은 돌밭에 떨어지며 흙이 깊지 아니하므로 곧 싹이 나오나 해가 돋은 후에 타서 뿌리가 없으므로 말랐고 더러는 가시떨기 위에 떨어지며 가시가 자라서 기운을 막았고 더러는 좋은 땅에 떨어지며 어떤 것은 100배 어떤 것은 60배 어떤 것은 30배의 결실을 하였느니라. 그 있는 자는 들으라 하시니라. 제자들이 예수께 나와 이르되 어찌하여 그들에게 비유로 말씀하시나이까. 대답하여 이르시되 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게 허락되었으나 그들에게는 아니 되었느니 물이 있는 자는 바로 넉넉하게 되되 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라. 그러므로 내가 그들에게 비유로 말하는 것은 그들이 보아도 보지 못하며 들어도 듣지 못하며 깨닫지 못함이니라. 이사야의 예언이 그들에게 이루어졌으니 일렀으되 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라. 이 백성들의 마음이 완악하여져서 그 귀는 듣기에 둔하고 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 내게 고침을 받을까 두려움이라 하느니라. 그러나 너희 눈은 봄으로 너희 귀는 들음으로 복이 있도다. 내가 진실로 너희에게 이르노니 많은 선지자와 의인이 너희가 보는 것을 보고자 하여도 보지 못하였고 너희가 듣는 것을 듣고자 하여도 듣지 못하였느니라. 그런즉 씨 뿌리는 비유를 들으라. 아무나 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 악한 자가 와서 그 마음에 뿌려진 것을 빼앗나니 이는 곧 길가에 뿌려진 자요 돌밭에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 받되 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀으로 말미암아 환난이나 박해가 일어날 때에는 곧 넘어지는 자요 가시떨기에 뿌려졌다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 재물의 유혹에 말씀이 막혀 결실하지 못하는 자요 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 어떤 것은 100배 어떤 것은 60배 어떤 것은 30배가 되느니라 하시더라. 아멘. 많이 옵니다. 한 절씩 읽어주시겠습니다. Later that same day, Jesus left the house and sat beside the lake. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it while all people stood around the shore. He told many stories in the form of parables, such as this one. Listen, a farmer went out to plant some seeds. As he was scattering the seeds, some fell along the path and birds came and ate them. Other seeds fell on shallow soil with underlying rock. The seeds spread quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no roots. Other seeds fell among thorns that grew up and choked out the tender plants. Still, other seeds fell on good soil, where it produced a crop 100, 60, or 30 times what was sown. Anyone with ears to hear should listen and understand. The disciples came to him and asked, "Why do you speak to the people in parables?" He replied, "You are permitted to understand the secrets of the kingdom of heaven, but others are not. Whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them." That is why I use these parables, for they look but they don't really see, they hear but they don't really listen or understand. In them is fulfilled the prophecy of Isaiah. You will be ever hearing but never understanding. You will ever see but never perceiving. For the hearts of these people are hardened, and their ears cannot hear, and they have closed their eyes so their eyes cannot see, and their ears cannot hear, and their hearts cannot understand, and they cannot turn to me and heal them. But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. I tell you the truth, many prophets and righteous people long to see what you see, but they didn't see it, and they long to hear what you hear, but they didn't hear it. Listen then to what the parable of the sower means. The seed that fell on the footpath represents those who hear the message about the kingdom and don't understand it, and the evil one comes and snatches away the seed that was planted in their hearts. The seed falling on the rocky ground refers to someone who hears the word and at once receives it with joy. But since they don't have deep roots, they don't last long. They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God's word. The seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but worries of his life and deceitfulness of wealth choking the words, making it unfruitful. The
seed that fell on good soil represents those who truly hear and understand God's word and produce a harvest of 30, 60, or even 100 times as much as have been planted. 아멘. 감사합니다. 마태복음 13장 말씀은 예수님께서 비유로 여러 가지를 말씀해 주시는 그런 내용이에요. 이 비유를 통해서 예수님께서 무엇을 알려주고자 하셨는가, 그리고 왜 예수님은 비유로 사람들에게 이렇게 말씀하셨는가. 그냥 제자들에게 말씀하시는 것처럼 처음부터 또 편하게 쭉 말씀해 주셨으면 좋았을 텐데 왜 예수님은 비유로 사람들에게 이렇게 말씀하셨는가. 오늘 그 말씀 함께 나눠보려고 해요. 예수님께서 지난주에 우리가 말씀 나눴던 것처럼 사두개인과 바리새인과 서기관들이 예수님에게 왔었을 때에 어떤 일이 있었죠? 그들이 예수님에게 어떤 사인을 보여달라. 당신이 메시아라면, 그리스도라면 어떤 사인을 보여달라고 했을 때 예수님께서 요나의 표적 외에는 너에게 보여줄 것이 없다. 요나보다 내가 크고 솔로몬보다 내가 크다. 라고 예수님께서 직접적으로 내가 메시아야, 내가 그리스도야, 나를 집중하여 나를 믿어야 해 라고 그렇게 말씀하셨음에도 불구하고 그들은 어떻게 했어요? 더 예수님을 배척하고 더 죽일 궁리를 하고 그렇게 돌아갔어요. 그리고 나서 예수님께서는 이제 사람들의 마음을 너무나도 잘 알고 있기에 사람들에게 비유로 말씀을 하기 시작하셨어요. 비유는 쉬운 것 같지만 굉장히 어려워요. 왜냐하면 다른 것들을 갖다가 이렇게 예를 들어서 설명을 하다 보니 본질을 잊어버리고 본질을 깨닫지 못하면 이 비유가 와닿지 않는 거예요. 진짜 하고 싶은 이야기가 있는데 그 하고 싶은 이야기를 다른 이야기로 끌어다 쓰다 보니까 제대로 이해할 수가 없을 때가 있는 거예요. 그런데 반면에 이 본질, 정말 깊은 내용을 알고 있는 사람은 그것을 비유로 설명하면 더 쉽게 이해가 되고 더 크게 이해가 되는 그런 이야기가 바로 비유라는 방법이에요. 오늘도 마찬가지로 예수님께서 오늘 사람들에게 큰 무리가 예수님에게 모여들었는데 큰 무리 앞에서는 예수님께서 비유로 설명하세요. 오늘의 비유는 우리가 너무나도 잘 알고 있는 4가지 밭에 대한 비유인데 길가에 떨어진 혹은 돌밭에 떨어진 혹은 가시떨기 위에 떨어진 그리고 좋은 땅에 떨어진 그런 씨의 비유를 설명을 쫙 하셨어요. 그리고 나서 이 제자들이 왜 사람들에게 비유로 설명하세요? 했더니 비유로 설명하신 이유를 그 다음에 말씀해 주세요. 자, 예수님께서 13장 전체에 걸쳐서 13장 전체가 아니라 예수님의 생애 전체에 걸쳐서 공생애를 거쳐서 집중적으로 마음속에 담고 있었다는 게 뭐였다고 그랬죠? 하나님의 나라라고 말씀을 드렸어요. 하나님의 나라, 천국, 하나님의 나라를 사람들에게 알려주기를 원했고 그 하나님의 나라의 백성이 되기를 예수님은 너무너무 원하셨던 거예요. 예수님의 끝에 십자가에서 죽으시고 부활하신 것도 사람들로 하여금 구원받아 하나님의 나라의 백성이 되기를 원하셨던 것의 마지막이었던 거예요. 그래서 오늘 말씀에도 11절 말씀에 보니까 천국의 비밀에 대해서 알려주시기 위해서 비유로 말씀하셨다라고 그렇게 설명을 하세요. 근데 안타까운 것은 뭐냐면 그 이후에 비유로 설명하였을 때에 알아듣는 사람은 그 비유를 알아듣는 사람은 정말 넉넉하게 알아듣지만 이 비유를 알아듣지 못하는 사람은 어떻게 된다고? 있는 것도 빼앗기는 자가 된다. 조금 전에 설명드린 그 말씀이에요. 그 비유의 본질을 깊이 깨달아 아는 사람은 그 비유를 통해서 더 쉽게 더 많은 것들을 받아들이고 이에 대하여서 아하 그렇구나 라고 그렇게 받아들이는데 이 비유의 본질을 알지 못하는 사람은 도저히 이게 무슨 이야기인지를 알지 못하는 거예요. 안타까운 것은 제자들 이외에 그 큰 무리에 속해 있는 많은 사람들이 이 이야기를 깨닫지를 못했어요. 이사야 우리가 잘 알고 있는 마태복음의 특징 알고 있죠?
구약 성경에 나오는 이야기들이 이렇게 이루어졌다라고 예를 들면서 이사야서에 나오는 말씀, 이 예언이 그대로 이루어졌다. 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라. 이 백성들의 마음이 완악하여져서 그 귀는 듣기에 둔하고 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 내게 고침을 받을까 두려워합니다. 이들이 눈이 있어도 귀가 있어도 보지 못하고 듣지 못하는 거예요. 깨닫지 못하는 거예요. 비유로 설명하니까. 그런데 반면에 예수님은 제자들에게 너희 눈은 봄으로 너희 귀는 들음으로 복이 있도다 라고 설명하세요. 많은 선지자들과 의인들이 이것을 보기를 원했고 듣기를 원했어. 그런데 그들은 하지 못했는데 너희들은 참 복 있는 자들이야 라고 설명을 하세요. 그가 누구예요? 예수 그리스도. 예수님이 직접적으로 말씀해 주신 너희는 나를 보았고 내 말을 들었어. 무슨 말이에요? 하나님의 나라에 대해서 집중적으로 알려주고 있고 하나님의 나라의 가스펠을 직접 알려주고 있는 너희들은 나를 보았고 내 말을 들었어. 그러니 복 있는 자들이야 라고 말씀해 주고 있어요. 자, 우리는 어떤 사람들인가를 좀 생각해 봐야 할 필요가 있어요. 우리는 말씀을 통하여서 이 비유가 이런 말씀이구나 라고 설명을 착 해주셨으니까 아하 그렇구나 라고 하지만 만약에 우리가 그 자리에서 이렇게 내 땅의 비유에 대해서 설명을 했을 때 이 말씀이 정말 나에게 다가오는 정말 깨달아지는 그런 말씀이었을까를 한번 생각해 봐야 돼요. 예수님께서 이렇게 설명해 주니까 아하 그렇구나 라고 이해하는 것. 그것도 다행이지만 말씀을 읽으면서 예수님께서 비유로 설명하신 것들조차도 정말 예수님께서 말씀하시고자 하는 본질이 무엇인가를 캐치하고 있는 사람이라면 이 비유들이 너무너무 은혜스럽게 깨달아짐으로 다가오는 거예요. 자, 쉽게 말씀을 드릴게요. 예수님께서 본질적으로 가장 깊숙이 우리에게 알려주시고자 하는 것이 뭐라고요? 오늘 읽은 본문의 말씀에 나온 것처럼 천국의 비밀이라고요. 이것을 우리의 말로 뭐라고요? 하나님 나라의 백성이 되는 방법이라고. 예수님의 말씀은 그거예요. 자, 예수님의 말씀이 그거라면 이 성경은 뭐에 대해서 집중을 하고 있다고요? 예수님에게 집중하고 있다고요. 그렇다면 예수님은 뭘 집중하고 있다고요? 하나님의 나라의 백성을 만드는 것에 대해서 집중하고 계시다고요. 우리를 향해서 집중하고 계신다고요. 그러면 결론은 뭐예요? 이 성경은 하나님 나라의 백성, 하나님의 나라에 대해서 집중하고 있다. 그래서 이 비유를 들을 때도 하나님 나라의 백성, 하나님의 나라에 대해서 말씀하시는구나 라는 것을 우리는 이제 쉽게 캐치할 수 있어요. 그래서 우리가 어떤 성경을 읽더라도 어떤 설교 말씀을 듣더라도 어떤 찬양을 하더라도 그 집중, 그 가운데 뭐가 있어야 되는 거야? 하나님 나라가 있어야 돼요. 우리가 결국 꿈꾸는 나라는 하나님 나라이기 때문에. 하나님 나라는 어떤 나라예요? 예수 그리스도를 믿어서 예수님으로 인하여서 구원받아 하나님의 자녀로서 살아가는 거예요. 이 땅 가운데서도 그렇고 우리가 죽어 혹은 저 세상에 하나님의 나라가 도래하였을 때에 그곳에서도 마찬가지. 이게 가장 중요한 본질이에요. 이 비유의 설명도 그렇고. 자, 그렇다면 오늘 이제 다음 주에도 또 비유에 대해서 설명을 할 건데 오늘 읽었던 예수님께서 말씀하셨던 이 비유는 뭘 설명하고 계시는 걸까? 많이 들으셨죠? 이 설명 많이 들으셨죠? 내 땅에 대해서 비유로 말씀하셨는데 가장 첫 번째는 길가에 떨어졌대요. 길가라는 거는 이런 밭이 있으면 농부가 와서 씨를 뿌릴 때 이렇게 콕콕 심어서 뿌린 게 아니라 흙 뿌리는 형태로 씨를 뿌렸어요. 길가라는 것은 그 땅이 아니라
그 밭이 아니라 사람들이 다니는 길 혹은 그 곁에 떨어져서 그 곁에 떨어진 씨앗을 의미해요. 길가는 어떤 곳이에요? 사람들이 많이 다녔고 그리고 많이 다져져 있는, 그래서 딱딱하여서 도저히 씨앗이 그 안에 들어갈 수가 없어 뿌리를 내릴 수가 없는 그런 땅을 의미를 해요. 그래서 설명하기를 뭐라고 그러죠? 천국 말씀을 들어도 19절 말씀이요. 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 악한 자가 와서 그 마음에 뿌려진 것을 빼앗나니 이는 곧 길가에 뿌려진 자요. 씨앗을 뭐라고 그랬죠? 여기서 씨앗이 뭐라고요? 천국 말씀이라고 그러죠. 천국 말씀을 누가 뿌리셨어요? 예수님께서 막 뿌리셨어요. 언젠가 말씀을 드렸듯이 예수님은 이 땅 전체 온 세상을 위해서 오신 구세주세요. 우리만을 위한 구세주가 아니세요. 온 세상을 향하여서 예수님은 가스펠을 전하셨어요. 천국 복음을 전하셨고 하나님의 나라를 전하셨어요. 이렇게 막 흩어서 뿌리셨어요. 그런데 길가에 뿌려졌다는 것은 그들의 마음이 어떻게 된가요? 딱딱하게 굳어서 도저히 그 말씀을 받아들이지 않는 거예요. 그래서 어느 순간 악한 자가, 마귀가, 사탄이 와서 그 씨앗을 쏙 빼가버리는 거예요. 도저히 결실을 맺을 수가 없는 땅입니다. 두 번째로 나오는 땅이 뭐예요? 돌밭이에요. 이 돌밭은 흙이 얕은 땅을 의미해요. 그래서 여기서 깜찍하게 말씀 잘 보세요. 20절 말씀에 돌밭에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 받아요. 즉시 기쁨으로 받는다는 거예요. 요 말씀 보니 싹이 바로 나오는 거예요. 그런데 그 다음이 참 안타까워. 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀으로 말미암아 환난이나 박해가 일어날 때는 곧 넘어지는 거예요. 흙이 얕아서 바로 뿌리를 살짝 내려요. 그리고 싹이 살짝 나요. 그런데 갑자기 바람이 휙 불고 갑자기 툭 쳐버리면 쏙 뽑혀가지고 아무 결실을 맺을 수가 없는 그런 마음을 의미해요. 세 번째 땅은 어떤 땅이에요? 가시떨기 위에 떨어졌대요. 이 가시떨기에 뿌렸다는 것은 22절 말씀에 말씀을 들었는데 세상의 염려와 재물의 유혹에 말씀이 막혀 결실하지 못하는 자라고 말씀하고 있어요. 여기는 뿌리는 잘 내릴 수 있는 땅이었나 봐요. 가시떨기가 있어도. 그런데 문제는 뭐냐면 자라지를 못하는 거예요. 자라지를 못해서 어느 정도 자라야 가지도 치고 그 가지에서 열매가 날 텐데 자라지를 못하니 결실을 못 맺는 거야. 무엇 때문에? 염려 때문에, 걱정 때문에, 유혹 때문에. 마지막으로 네 번째 땅은 좋은 땅에 뿌려져서 100배, 60배, 30배의 결실을 맺는 땅이라고 그렇게 설명하고 계세요. 그렇다면 우리는 어떤 땅이 되어야 될까라는 질문을 하죠. 당연한 질문이고 당연한 답이 나와요. 어떤 땅이어야 되죠? 우리의 마음의 밭은 좋은 땅이어야 되는 거예요. 좋은 땅을 통해서 어떻게 되는 거예요? 예수님의 말씀, 하나님의 말씀을 잘 받아들여서 그 말씀으로 인하여서 우리의 삶 가운데에 100배, 60배, 30배 이상의 결실들이 막 나와야 좋은 땅인 거예요. 그렇다면 이 좋은 땅이 되기 위해서 어떻게 해야지? 라는 고민을 하게 돼요. 이 고민은 첫 번째, 두 번째, 세 번째 밭에서 힌트를 얻을 수가 있어요. 첫 번째, 두 번째, 세 번째 밭의 특징들이 뭐였죠? 첫 번째 밭은 길가는 뭐예요? 마음이 너무 딱딱하게 굳어서 하나님의 말씀을, 예수 그리스도의 말씀을 받아들이지 못하는 거예요. 그러면 그 씨가 하나님의 말씀이 딱 떨어졌을 때에 받아들이지 못하니 땅속으로 흡수를 하지 못하니 악한 자가 와서 탁 가져가 버리는 거예요. 그렇다면 어떻게 해야 된다는 거죠? 딱딱한 마음을 갈아야 돼요.
갈아야 돼. 딱딱한 땅을 기경해야 되는 거야. 우리가 시골에서 자란 사람들은 아는데 옛날에는 소가 혹은 사람이 쟁기질을 하고 땅을 파고 이런 작업을 계속 했었어요. 그게 무슨 작업인 줄 아세요? 땅을 솟군다라고 해요. 땅을 뒤엎는다라고 해요. 왜 땅을 뒤엎었을까요? 땅이 숨 쉴 수 있는 공간을 만들어주는 거예요. 더 쉽게 말하면 땅이 씨앗을 받아들여서 씨앗이 뿌리를 내릴 수 있도록, 그리고 그 씨앗이 더 크게 자랄 수 있도록 일을 하는 거예요. 그것이 기경한다라고 표현합니다. 땅을 솟군다, 땅을 뒤엎는다, 그 작업을 했었어요. 이 작업이 우리의 마음에 필요하다는 거예요. 어느샌가 우리 마음속에도 굳어져 있는, 딱딱해져 있는 그런 마음의 밭이 있을 거예요. 그때 우리가 해야 될 건 뭐예요? 기경해야 돼요. 갈아엎어야 돼요. 그래야 좋은 땅이 될 수 있어요. 자, 두 번째 땅에서 우리가 얻을 수 있는 힌트는 뭐예요? 흙이 얕은 돌밭이라고 했어요. 흙이 얕은 돌밭이라서 말씀을 받긴 받아요. 기쁨으로 받아서 싹이 살짝 나요. 근데 중요한 건 뭐예요? 뿌리가 깊이 내리질 못해요. 돌밭에 뿌려졌습니다. 그러면 어떻게 해야 되는 거예요? 그 돌들을 다 솎아내야 되는 거야. 그 돌로 그 땅을 채우는 것이 아니라 좋은 흙으로 그 땅을 채워야 되는 거야. 어떻게? 뿌리가 깊이 내릴 수 있도록. 뿌리가 깊이 내려지면 그 다음 뭐예요? 싹이 나고 줄기가 자라고 잎이 나고 결실을 내릴 수 있는 거예요. 그래야 어떤 일이 있더라도 뿌리가 깊으니 결코 흔들리지 않는 거예요. 잠시 흔들릴지라도 아주 고꾸러지지 않아요. 뿌리가 깊은 나무의 특성이에요. 우리 동네에서 자주 볼 수 있는 나무 가운데 제일 높이 자라는 나무들이 어떤 나무들이죠? 야자수라고 알려져 있는 나무예요. 그 나무들은 어떻게 한대요? 그 나무들의 뿌리의 특성이 뭔지 아세요? 땅속 깊이 뿌리를 내요. 결코 위에서 아무 바람이 불어도 풍랑이 일어도 흔들리긴 하지만 쓰러지지 않을 수 있도록 깊이 뿌리를 내요. 우리의 마음의 밭이 그래야 해야 된다. 세 번째는 가시떨기 위에 떨어진 그런 씨앗이에요. 가시떨기는 땅은 괜찮은데 위로 자랄 수가 없는 환경이에요. 이 위로 자랄 수 없는 환경은 뭐예요? 뿌리는 잘 자랐는데 자꾸 세상의 염려, 재물의 유혹 이런 것들로 인하여서 자랄 수가 없는 거예요. 그럼 어떻게 해야 되죠? 이 가시떨기들이 내 위에 이것들이 나를 뒤덮지 못하도록 제거해야 되는 작업을 해야 됩니다. 내가 자라야 하는데 그것들이 나를 막고 있으니 그것들을 제거하고 치우는 작업을 해야 됩니다. 어떻게 해야 되는 거죠? 이것이 가장 현실적인 우리의 아마 지금 우리가 살아가고 있는 그리스도인으로서의 질문이고 어떻게 살았는지에 대한 답이지 않을까 싶어요. 우리는 늘 세상의 염려와 재물의 유혹에 그렇게 빠질 수 있는 상황이 있을 수가 있어요. 그때마다 우리는 어떻게 해야 되는 거죠? 어떻게 해야 되는 거죠? 우리의 프라이어리티가 나의 가장 중심이 무엇인지를 생각하고 그것을 쫓아 살아가야 돼요. 가시떨기가 세상의 유혹, 세상의 염려나 재물의 유혹이 나를 뒤덮지 못하도록
정말 나의 가장 중요한 것이 무엇인지, 내가 정말 프라이어리티를 생각해야 되는 것이 무엇인지, 내가 가장 먼저 가지고 있어야 할 마음이 무엇인지를 항상 점검해야 됩니다. 그래야 좋은 땅이 됩니다. 이 좋은 땅은 100배, 60배, 30배의 결실을 맺어요. 근데 이게 중요한 게 뭐냐면 내가 그렇게 맺는 게 아니에요. 식물은 어떻게 자라는 거죠? 씨앗이 발아하고, 씨앗이 자라나고, 씨앗이 뿌리를 내고, 씨앗이 싹을 내고, 씨앗이 줄기가 되고 이파리가 되고. 그 씨앗이 뭐라고요? 하나님 나라의 말씀이다. 천국의 비밀이라고. 예수 그리스도의 말씀이라고. 이 일을 하시는 거예요. 어떤 땅에서? 좋은 땅에서. 우리가 조금 전에 그 다른 나쁜 땅이라고 표현하는 그 세 가지 땅에서 우리가 힌트를 얻었던 것처럼 우리의 마음의 밭을 기경을 하고 우리의 땅이 돌밭이 있나, 하나님의 말씀이 더 뿌리 깊이 내릴 수 있도록 돌들을 솎아내고 없애고 줄기가 자라지 못하게 하는 그런 가시덤불들이 있는지, 세상에 염려가 있는지 혹은 재물의 유혹에 있는지를 살펴보고 그것들을 치우고 정말 하나님이 나의 주님이시구나 라는 것을 고백하면서 내가 좋은 땅으로서 그렇게 준비가 되어져 있다면, 하나님의 말씀이, 예수 그리스도의 말씀이 우리 마음밭에 떨어졌을 때에 그 말씀은 100배, 60배, 30배의 결실을 맺게 된다는 그런 비유예요. 이 말씀을 정말 쉽게 잘 표현해 주신 말씀, 같은 말씀인데 한번 찾아볼게요. 누가복음 8장 15절 말씀 보세요. Luke chapter 8 verse 15 보세요. 누가복음 8장 15절 말씀. Luke chapter 8 verse 15. 누가복음 8장 15절 말씀 읽어드리겠습니다. 좋은 땅에 있다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지키어 인내로 결실하는 자니라. 우리가 읽은 본문 말씀보다 좀 더 구체적으로 설명을 하고 있죠. 자 보세요. 착하고 좋은 마음이래요. 착하고 좋은 마음은 어떤 마음이에요? 착하다라는 표현은 뭐라고 그랬죠? 굿이라는 표현은 누구에게 어울리는 표현이라고? 하나님에게 어울리는 표현이라고요. 이 마음은 어떤 마음이냐면 하나님 집중의 마음이야. 하나님이 항상 내 마음을 채우고 있는 그런 마음이에요. 착하고 좋은 마음은 언제든지 하나님의 말씀을 들을 준비가 되어 있고 그 말씀이 나를 지배할 준비가 되어 있는 그런 마음을 의미해요. 이 마음은 어떤 마음이냐면 계속 기경되어져 있는 마음이에요. 돌밭이 솟구어져 있는 돌들이 내 마음을 채우고 있지 않은 그런 마음이에요. 그 마음으로 어떻게 한대요? 그 말씀을 듣고 지키어 하나님의 말씀을 내 마음속에 받고 킵하여서, 그 다음이 중요해요. 인내로 결실하는 자입니다. 이 인내가 언제 필요하죠? 씨앗이 발할 때 큰 인내가 필요해요. 씨앗이 이제 발아하여서 뿌리가 자라고 새싹이 자라고 줄기가 자라기 위해서 인내가 필요해요. 시간이 필요해요. 그래야 해서 결실하는 그런 마음, 그런 마음의 밭을 좋은 땅이라 표현하고 있어요. 저와 여러분들이 이런 좋은 땅의 마음을 가지고 있는 그런 하나님의 사람들이 되어지길 간절히 소원합니다. 길가에 뿌려진 그런 길가와 같은 단단한 마음이 아니라 돌들로 인하여서 뿌리를 내리지 못하게 하는 그런 마음이 아니라 가시덤불로 인하여서 더 이상 자라지 못하는 그런 마음이 아니라 하나님의 말씀을 착하고 좋은 마음으로
잘 듣고 킵하여서 인내로 하나님의 말씀을 잘 지키어서 결실하여서 하나님께서 마음껏 추수하실 수 있는 100배, 60배, 30배 아니 그 이상 하나님께서 추수하실 수 있는 그런 하나님의 말씀의 밭이 되시기를 예수님 이름으로 축원합니다. 이렇게 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사를 드립니다. 우리의 마음이 어떤 상태의 밭인지 다시 한번 점검할 수 있도록 인도하시니 감사함을 드립니다. 우리의 마음의 밭이 좋은 밭이 되어서 하나님의 말씀을 듣고 지키어 인내함으로 결실하는 그런 하나님의 귀한 자녀들 되어져갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 귀한 하나님의 말씀이요 귀한 예수 그리스도의 말씀입니다. 이 말씀이 우리의 마음의 밭이 혹여 길가처럼 혹여 돌밭처럼 혹은 가시덤불처럼 그렇게 결실하지 못하는 그런 마음의 밭이 아닌 좋은 땅, 좋은 마음의 밭이 되어서 하나님의 말씀 결실하는 그런 마음의 밭이 되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 날마다 땅을 기경하는 날마다 우리의 마음을 살피는 우리의 믿음 되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사를 드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.